बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। किया जाता है कि किसी भी मुआशरे नूं जानना होवे तो उसके अदब का मुतालिया किया जाए। अदब किसी भी मुआशरे का आकाश हुंदा है। उस मुआशरे उस समाज के मुआशी समाजी सियासी मजहबी जितने भी हालात होंदे ने उन्हां दा आयनादार हुंदा है। एक अदीब एक मुसन्निफ दा हथ हर वक्त मुआशरे की नब्ज़ ते हुंदा है और वो अपनी बारीक बीनी और मुशाहिदे दे नाल मुआशरे दे समाज दे मसाइल नूं तकदा रहिंदा है और अपनी कलम की ताकत दे नाल लोगों तक पहुँचाता रहिंदा है। नाजरीन, साडे अज दे प्रोग्राम का मौजू है समाज सुधार दे विच एक मुसन्निफ दा एक लिखारी दा किरदार। साडे कोल स्टूडियो दे विच अज मौजूद ने मोहतरमा सोफिया बेदार साहिबा। आप एक शायर ने, एक कलम निगार ने, एक मुहक्किक ने। और साडे दूसरे मेहमान स्टूडियो दे विच मौजूद ने अली उस्मान बाजवा साहब, एक नौजवान मुसन्निफ, शार्ट स्टोरी राइटर, ड्रामा निगार और खुद ड्रामा प्ले भी करते हैं, एज एक्टर भी काम करते हैं और साडे PTV फैमिली का भी हिस्सा ने। एक प्रोग्राम नूं इत्थे होस्ट भी कर रहे हैं। सोफिया साहिबा, मैं तुहाडे तो प्रोग्राम का आगाज़ करांगा। मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना कि मुख्तसर दसो सन कि समाज सुधार दे विच एक अदीब, एक मुसन्निफ, एक लिखारी का की किरदार है? सारे ही शोबे जिवें मुआशरे दे सुधार विच अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। बाज़ काम ऐसे होंगे ने कि जिहड़े फौरी तौर पर नज़र आ जाते हैं, जिस तरह तिब के शोबे च, एजुकेशन के शोबे च, सड़कां बनावन के शोबे दे विच वो फौरी तौर पर रिजल्ट सामने आ जाता है। लेकिन राइटर का एक जिम्मेदारी तो काम अजिहा है कि जिहड़ा सदियां ते मुहीत है। असी उस लड़ी विच परोए गए हाँ जिहड़ा मुआशरे नूं नखेड़दा नहीं, सगों उहनूं पंजां पाणियां वंगरा मुट्ठी च बंद रखता है। एक मुआशरे दे पूरे कल्चर नूं रैतल नूं लैके चलता है। राइटर जिहड़ा है वो कल्ला नहीं टुर रहा हुंदा, वो अपने पूरे ज़माने दी मुआशरे दी मुअर्रख भी हुंदा है। ओहदी वो एक काफला सलार हुंदा है। उहनूं लैके चलदियां होइयां बहुत सारियां गल्लां उहदे विचों मनफी करदा चला जांदा है, जिहड़ियां मुआशरे नूं ज़क पहुँचा रहीआं हुंदियां ने। और उस बुनियादी जिहड़े इंसानी स्टैंडर्ड्स ने उन्हां दे नेड़े लिआउण दी कोशिश करता है। और जैसे ही इंसान और मुआशरा ਉਹਦੇ तो भटकन की कोशिश करते हैं, राइटर तड़फ उठता है और वो अपने कलम के जरिए उन्हां सारियां लिखतां नूं लिख के मुआशरे च अपना इंजैक्ट करता है और लोकां नूं वापस उन्हां दीयां जड़ां वल, उन्हां दे मरकज़ वल लैके आंदा है। ये उहदा बुनियादी किरदार है। फिर उहदे विच जिहड़ा बेसिक एलीमेंट है वो है कि मैं हमेशा लिखनी भी हाँ, कहनी भी हाँ कि तखलीक हमेशा तखरीब का राह ढकदी है। तखलीक नहीं होएगी तो तखरीब होएगी, क्योंकि खला नहीं रह सकता। और तखरीब का रस्ता रोकने वास्ते तखलीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्टिक जिहड़ा माइंड है ना वो अमन चाहता है, वो सुकून चाहता है, और मुआशरे नूं मतवाजन वेखना चाहता है और डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ चाहता है और मुआशरे दे विच होण वालियां नाइंसाफियां ते तड़फ उठता है। वगरना तुसी देखो आपो आपी सब नूं पई रहे ते अपने अपने सारे करी जान। सब तो ज़्यादा एक राइटर है जिहड़ा कलम की कमाई दे बगैर वो अपनी कलबी तस्कीन की खातर और मुआशरे की बेहतरी की खातर एक एक लफ्ज़ के पीछे कई कई रातां गुजार दिंदा है और लफ्ज़ की सेहत और सलामती नाल ज़ुबान नूं महफूज रखता है, ज़ुबान की तारीख नूं महफूज रखता है। वगरना ज़बानां जिहड़ियां ने किदे दियां वगातियां हो के किधर दियां किधर निकल गईयां होण। अज भी जदों बहुत सारे नवे चैनल्स निकल आए ने उन्हां ते गलत तलफुज़ नाल बोलिया जांदा है, तो असी सारे कोशिश करने कि इन्हों लिख के ठीक करिए, इन्हों गल करिए कि तुसी इनू इतना ज़्यादा इन्हों किनारियां तो बाहर ना जान दिओ। और जिहड़ी वो ना हमवारी है उन्होंने दुरुस्त करके फिर मुआशरे नूं हमवार करता है। तो राइटर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो मुअर्रख भी है, वो तर्जमान भी है और वो गाइड भी है। वो लैके चलता है पूरे समाज नूं अपनी मुहब्बत दे कलम दे नाल लैके चलता है। तो वो रस्ता दिखाता है कि जिहड़ा नाल नाल मजहब, मुआशरा और उस्ताद उहदे नाल कलमकार जदों सांझे होकर सारे टुरदे ने तो एक खूबसूरत और मरबूत मुआशरा तश्कील।
ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸੰਨਿਫ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਦੀ। ਔਰ ਯੂਥ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਅਦੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਈਟਰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖੂਨ, ਨਵੀਂ ਰੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਗਰ ਜਰਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰਸ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਬਣਾਈ ਘੜੀ ਸਿਆਣਪ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਰਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਰਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 50s ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ 40s ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, CSS ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਗਰ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਗਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਔਰ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ, ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਗਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਇਤਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਿਜਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ, ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸੰਨਫ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਅਦੀਬ ਔਰ ਮੁਸੰਨਫ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਿਜਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਿਜਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਬ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਇਦ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਖਯਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਲੈਵਲ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖੇਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਧਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੋਢੇ ਕੰਬਲ ਹੱਥ ਖੋਂਟੀ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਖਾਬ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਦੀਬਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਖਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਸਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਅਦੀਬ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਧੜਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ कि हम तो लबो रुखसार पे लिखते हैं और आप वो उनके ऑपरेशन कर देते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में उसी इंसान के जिस पे हम शायरी कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि तुसी सोफिया सोच नहीं सकते कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਖੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ, ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸੰਨਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਫ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਮੁਸੰਨਿਫ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਸ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਨੇ, ਕਈ ਤਬਕਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਇਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਸਲਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਦੱਸਰ ਨੌਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਨਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੌਗ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਵੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਵੇ, ਸਪੇਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਸੰਨਫ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੱਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ? ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੋਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਦਾਦ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਨਿਆਂ ਖੁਦਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੀਬ, ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਫ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਛਪ ਗਈ ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਗਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ
ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇੰਝ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਂ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਫੁੱਟਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਵੈ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਚਿਮਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿੜ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਧਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਵਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਐਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਸਨ, ਮਰਦ ਵੀ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੌਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਥਲ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਰਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ, ਨਾਵਲ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਫੀਆ ਸ਼ਾਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਨਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਤਾਲਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਾਂ ਜੌਬ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਲ ਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੋਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਤਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਬ, ਮੁਸੰਨਫ, ਸ਼ਾਇਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਮਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦੀਬ, ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਉਸਦੇ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।